बिल्कुल साडे पिंड दे कोल आ गई जनाब बचना बहुत मुश्किल सी लेकिन रब दी रात ने सानू बचाया जी कोई मकान लोगों ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਟ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਸੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं चांद शहजाद और असी इस वक्त मौजूद हाँ जिला सियालकोट तहसील पसरूर के एक छोटे सारे पिंड वाइन नूर शाह के अंदर। तुसीं वेखण डे हो पिछे सैलाब का पानी चल रहा है। यह पानी डेक का बन टुटन की वजह दे नाल बाहर निकलिया और जिहड़ी जगह के उत्ते इस वक्त पानी चलता है पिया जरी जमीन ही इत्थे चावल की फसल काश्त की गई ही जिहड़ा वाइन नूर शाह पिंड दे लोकां दी जमीन ही। नाल इत्थे एक ऐसे पिंड दे मकामी नौजवान ने उन्हां दे नाल असीं गल करने आ ते उन्हां नूं पुछने आ कुछ गल्लां इस डेक दे और इस जमीन दे बारे। पानी अगे भी इत्थों दी चलदा है? नहीं अगे कभी नहीं आया है। इस दफा पानी बहुत है, इहदी वजह तो सारी जमीनां जिहड़ियां इहदी लपेट च आ गई। ठीक है, डेक बिल्कुल साडे पिंड दे कोल आ गई जी। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਉਗਾਏ ਨੇ, ਚਰੀ ਉਗਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਡੇਕ ਦਾ, ਡੇਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੇਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਠੇ ਬੀਜਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰੀ ਬੀਜੀ, ਕਾਫੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬੀਜੀਆਂ, ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। लेकिन हुण दे लो कुछ भी नहीं आया इत्थे। हुकूमती अदारियां नूं तुहाडे कोल कोई आया है? कोई भी नहीं आया, किसी ने पुछया भी नहीं आके। अगर हुकूमत ने इन्हां लोकां वल इस तहसील पसरूर वाली साइड दे उत्ते गौर ना कीता ते ए जिहड़ी अगली फसल है, अगली जरी जमीन है, ए भी जा रही जे होश दे नाखून लिल्ला वो ए जरी जमीन जिहड़ी बचदी है पई ए भी जा रही है। कई 100 एकड़ चावल दी फसल जिहड़ी है पहला ही सैलाब अपने नाल लैके तुर गया है। अगर ए साइड वाल हुकूमत ने कोई नज़रसानी ना कीती ते आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम दूर नहीं, कुछ दिनों दे विच ही ए जिहड़ा डेक दा पानी है वाइन नूर शाह पिंड तहसील पसरूर दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हुकूमत पंजाब अगे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन्हां नाल ध्यान किया जाए। यह पानी रुक नहीं रहा, पानी जिहड़ा है जरी जमीनां नूं अपनी लपेट दे विच लैंदा है पिया। साडा नहीं ख्याल कि अजे तक इत्थे कोई हुकूमत दा कोई गौरमेंट पंजाब दा कोई बंदा इत्थे पहुंचिया होएगा, क्योंकि यह जगह ही ऐसी है। सानू पता है असीं तकरीबन इन्ना खुब के आ रहे हैं क्योंकि इधर गार ही बेइंतहा है। इधर सूरत हाल जिहड़ी है ना वो ठीक नहीं। मौसम हो गया खराब, बारिश वाला मौसम है ते पिंड वालियां दा भी कहना इहो ही है कि जदों भी बारिश आउंदी है ते डेक दा पानी है ना जिहड़ा वो बाहर आउंदा ते साडे पिंड दे विच दाखल हुंदा है। इत्थे सूरत हाल कुछ इस तरह दी, क्योंकि असीं इत्थे मौजूद हाँ, सानू पता है बहुत ही खतरनाक जी सूरत हाल है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਡੇਕ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਈਨ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम है सर तुहाडा? सर मेरा नाम है सगीर। अच्छा, जिस दिन सैलाब आया है ते तुसी उस वक्त किथे सो? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। किन्ना क पानी तुसां वेखिया? जनाब पानी बहुत सारा ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ जनाब बचना बहुत मुश्किल ਸੀ लेकिन ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਦਾ। अच्छा, सानू ये दसो कि कोई हुकूमती अदारियां दे विचों कोई तुहाडे कोल आया तुहानू पुछण? बिल्कुल कोई नहीं आया जनाब। तुसां किसे नू कॉल वगैरह कीती है? तुसां जी बिल्कुल कीती है, राणा फयाज साहब होरां नू कॉल कीती है असां, लेकिन उन्होंने हालां तक तो कोई नहीं सुनी। सुन लैन ते उन्हां दी मेहरबानी। अच्छा नाज़रीन, राणा फयाज साहब दे हलके दा दूसरा पिंड है। इस तो पहला जिहड़ी साडी स्टोरी ही ਚੱਕ ਰਾਜਾ पिंड दी वो भी इन्हां दे हलके दे अंदर ही आउंदा है और यह राणा फयाज साहब दा दूसरा हलके दा दूसरा पिंड है जिथे असीं आए हैं।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਟ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਟ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਪੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ। ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 112 122 ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਤਹਿਸੀਲ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਛਾਲ ਛੂਲ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ 4 ਫੇਰੇ ਆਈਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਚੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲ ਪੈਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿ 4 ਫੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਹ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਇੰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਆਹ ਭਾਜੀ 2-3 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਹੁਣ 2-3 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਲਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਉਤੋਂ ਦੀ 3-3 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਰੂਫਾਂ ਕੇ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰਾ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਉਤੋਂ ਦੀ 4-4 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਕ ਦਾ ਬੰਦ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਰਾਣਾ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਠੀਕ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਆਵਾਂ, ਖੁਦ ਵੇਖਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਰਾਜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ MPA ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਈ 100 ਏਕੜ ਫਸਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਾਫ ਇੱਥੇ ਡੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਡੇਕ ਦਾ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਾਣਾ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚਾਂਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।
ਦੇਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਗਈ। ਜਨਾਬ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਾਇਆ। ਜੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਟ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੌਤ